स्कूल के अध्यापक रुमानी आहूजा वालों गणित के विषय के आसान किए गए फार्मूले। ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर है, थले सिलेंडर है, तो सारे ही मैथ्स नाल रिलेटेड ने। जो बच्चे इदां दी कलरफुल एक्टिविटीज देखते हैं तो उन्होंने आपे ही इंटरस्ट बनना शुरू हो जाता है। तुहानू भी याद हो जाएंगे फटाफट। मैं बहुत सारे स्कूलों में सैमीनार भी लगाए, टॉपिक सीगा आई लव मैथ ते बच्चे जदों मैथ सब्जेक्ट नाल एक प्यार करना शुरू कर देंगे हैं। एक बारी याद करन तो बाद नहीं भूलोगे दोबारा। हर चीज़ है, स्मार्ट स्कूल, ROT, प्रोजेक्टर, सारा कुछ सरकार इन्ना वधिया बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, इन्ना वधिया प्लेटफॉर्म दे रही है। ते अजकल सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल तो पीछे नहीं है, उन्हां दी बराबरी कर रहे हैं। इस आसान फार्मूले लिए इन्हां नूं मिल चुकिया है स्टेट अवार्ड। CM सर, EM सर वालों भी सम्मानित किया गया। आके स्कूल विच भी सारे ने बहुत एप्रीशिएट किया। साडे प्रिंसीपल मैम ने बलविंदर कौर, उन्होंने भी बहुत एप्रीशिएट किया, ऑनर किया। गणित वर्गे कठिन सब्जैक्ट के फार्मूले हर कोई याद नहीं रख पाता, जिस कारण विद्यार्थी निराश हो जाते हैं। पर तुहानू हुण गणित के कठिन फार्मूले याद ना होण कारण निराश होने की लोड़ नहीं, क्योंकि लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल के अध्यापक रुमानी आहूजा वालों गणित के विषय ते आसान फार्मूले तैयार किए गए हैं, जो तुहानू फटाफट याद हो जाएंगे। रुमानी आहूजा ने दस्सिया कि अक्सर ही बच्चों विच गणित नूं लैके उन्हां दे मन विच एक डर हुंदा है, जिस डर नूं कड्ढण लई यह विशेष फार्मूले तैयार किए गए हैं, जिन्हां फार्मूलिਆਂ ਦੀ बदौलत ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ गणित ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ दिलचस्पी पैदा ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ गणित ਦਾ डर खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के फार्मूले बना के आसान तरीके नाल गणित पढ़ाउण कारण बीते अध्यापक दिवस ते पंजाब सरकार वालों सन्मानित भी किया गया। अगे गलबात करते हैं अध्यापक रुमानी आहूजा ने होर की कुछ दस्सिया, आओ सुनते हाँ। जी, मेरा नाम रुमानी आहूजा है ते मैं मैथ मिस्ट्रेस वजों वर्क कर रही हूँ गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल PAU विच। मैम तुहानू अवार्ड भी मिला किस? हाँ जी, 5 सितंबर नूं सानू टीचर्स डे ते आनंदपुर साहिब विखे रिस्पैक्टेड CM सर ते EM सर वालों मिलिया अवार्ड। ते मैनू उस टाइम लग रहा सी कि आई एम द लकीएस्ट टीचर कि मैनू इन्नी पावन धरती उत्ते इन्ना वड्डा अवार्ड टीचर्स डे ते सम्मानित किया जा रहा है। हाँ जी, ते अवार्ड वैसे मैनू मिलिया मैथ सब्जेक्ट नूं बच्चियां नूं सौखे तरीके नाल पढ़ाने वास्ते। बेसिक जिहड़ी मैं टेक्नीक फॉलो की है वो बच्चियां नूं मैथ्स पढ़ाना है थ्रू विजुअलाइजेशन। जदों बच्चा एक चीज़ नूं देख लैंदा है तो उनके कंसैप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। साडे स्कूल च मैथ पार्क बनया होया, शकुंतला देवी मैथमैटिकल पार्क, मैथ लैब भी बनी हुई है, जिथे अक्सर मैं बच्चों नूं लैके जानी हाँ, हर हफ्ते एक बार जरूर लैके जानी हाँ। ते उस तो इलावा मैं बहुत सारे मॉडल्स शीट्स के थ्रू तैयार किए, जिंदे नाल बच्चों की बहुत ज़्यादा कंसैप्ट क्लैरिटी होती है। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥੰਬ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੰਬ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 4 ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ रूट ਲੈਣਾ ਹੈ। 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ रूट 2/2 कितना 1 ਤੇ sin 90 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ sin 60 ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ 60 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਚੀਆਂ √3 तो ਉਹਨੂੰ √3/2 ਤੇ sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ √3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 45 ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ √2 ਤੇ नीचे 2 तो आ जाती है 1/√2। उसी तरह जे असी इस पासे चलना शुरू कर दिए तो cos की वैल्यूज आ जाती है, जो दोनों डिवाइड कर दिए तो tan की वैल्यू। एक बच्चे नूं हथ दे तरीके नाल समझाता कि तुसी sin cos की वैल्यूज किद्दां याद रख सकते हो। सर ए आंदा है, हाँ जी, ए 10th च आंदा है ट्रिग्नोमेट्री का कंसैप्ट ते इनदे च ऑलमोस्ट सारे 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਈ ਲਵ ਮੈਥ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਮੈਥ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਥ ਹਿਊਮਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ में ਇਹ 6th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, 5th ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3rd ਕਲਾਸ 4th 5th ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3rd 4th 5th ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਮੈਥਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਰਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਂਦਾ 9th ਵਿੱਚ। ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8th ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਆਫ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2D ਤੇ 3D ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ 2D ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਊਬ। ਤੇ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3D ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਕਿਊਬੋਇਡ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਊਬੋਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ 1st 2nd ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੌਪ ਅਪ 2D ਸ਼ੇਪ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ 2nd ਤੇ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਪਸ, ਸਰਕਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ 7 ਵਾਲਾ ਹੈਪਟਾਗਨ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਫੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ? ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜਕੱਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ YouTube ਹੈ, Google ਹੈ, Zoom ਹੈ, तो सारी एक्टिविटीज दे थ्रू मैं ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੀਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੇਮਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ CM ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CM ਸਰ, EM ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ PGI ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ, ROT, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।